So yesterday we have seen what is management, and then we went into the elements of management. Then we saw what are the features of management. Then what are the importance of management, and how and why they say management is an art or a science or a profession. Now today it is the last part of the first unit, that is evolution of management thought. Okay. So there are many theories like management. Now any subject it needs to have a history. So like that, management also it had a long way back in the year like during the human civilization. When the human civilization started itself, management has been in practice, even though it was not in a structured way. We see that in the during the ancient Egyptian times of Egyptian revolution, and during the Greece revolution, and also during the Roman civilization, all to these periods also management was in existence, and the people had used management in their day-to-day activities. But afterwards, since management was considered as a discipline and since it was evaluated as a subject, there were many theories that came forth from different management gurus and management specialists. So the first theory is classical approach. Second one is behavioral approach, then quantitative approach, systems approach, and contingency approach. So we'll go into each and every one of these management approaches. First is the classical approach. So the classical approach is the oldest one. And under the classical approach was in the way back in the year 1900 to 1930. So there were three subdivisions under the classical approach. One was the scientific method, another was the administrative method, and another is the bureaucratic method. So the scientific method, it was given by Frederick W. Taylor, who said that there is one best way for any kind of solution for a management process. He said that there's one best way in which that particular issue or the particular task can be completed. So he said that, for example, even if you have to want to stack some carton boxes in a truck, he said that it could be done in a systematic way, in one best way, so that it could avoid the waste of time as well as the resources. So according to him, F.W. Taylor, the scientific method, he said that the Taylor's principles, he said that it is a true science that has to replace the old rule of thumb method. And then he said that scientific selection involves training and development of workers for every job. So every job, it needs some training, selection, and development. Then only it can be accomplished in an effective manner. And also say that equal division of work and responsibility is required between the management and the people who are involved in the employees who are entrusted with the work. So only if there's a proper coordination between them, he said that it could be achieved. And also said maximum output in place of restricted output. When these things are followed, he said that maximum output can be expected. So his way of thinking was scientific. So he said that one best way. So that was Frederick W. Taylor's approach of classical approach. Next comes the administrative approach by Henry Fayol. So it was nothing based mainly this organizational efficiency. And he has come up with 14 principles for his theory. So we'll just discuss in detail the principles of Henry Fayol. So the first one, he said again, this division of work. When a particular task has to be assigned to the employees, it has to be divided properly so that there won't be any confusion among the employees.
Hello. Hello, madam. Excuse me. Sorry, I'm not able to hear you. Please explain in Tamil or English, madam. Hello. Yeah, tell me. Madam, explain in Tamil or English. Sorry. தமிழ்லயுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாங்களே மேடம்? தமிழ் இல்ல, இது இங்கிலீஷ் மீடியம் தானே இருக்கு கோர்ஸ். அதான் தமிழ் புக்ஸ் எங்களுக்கு வந்திருக்கு. தமிழ் புக்ஸா? எனக்கு இங்கிலீஷ் இதுல தான் கொடுத்துருந்தாங்க. எக்ஸ்பிளனேஷன் கூட. ஓகே, சொல்லுங்க. நேத்து வந்து ரெண்டுலயுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க, நல்லா சப்போர்ட்டா இருந்துச்சுங்க. நேத்து பண்ணிருந்தாங்க. நேத்து நான் எடுத்தேன் இந்த சப்ஜெக்ட், ஆனா யாரும் ஒண்ணுமே சொல்லலையே. நேத்து இந்த கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணீங்களா? ஆமாங்க மேடம், பண்ணியிருந்தேங்க. பண்ணீங்களா? சரிம்மா, நான் அந்த டாபிக்ஸ் மட்டும் நான் வந்து உங்களுக்கு இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன், அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் வேணா தமிழ்ல கொடுத்தேன். ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே. ஸோ ஹென்ரி ஃபயரோட பிரின்சிபல்ஸ் வந்து லைக் இட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து 14 பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க். ஸோ ஒர்க் வந்து எப்படி வந்து வி ஹவ் டு டிவைட், எம்ப்ளாயீஸ்க்குள்ள நம்ம எப்படி அதை ப்ராப்பரா டிவைட் பண்ணனா அந்த வில் பி ஏபிள் டு அச்சீவ் த அந்த பர்டிகுலர் அவுட்புட், அந்த கோலை வந்து அந்த எய்ம் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும். செகண்ட் வந்து அத்தாரிட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அத்தாரிட்டி, ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு மேனேஜர் இருக்காங்கன்னா he should be given அவருக்கு எல்லா அதுக்குரிய பொறுப்பு வந்து கொடுத்துருக்கணும். ஸோ அது கொடுக்கும்போது அவர் வந்து அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண சொல்ல அந்த அத்தாரிட்டி வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ற எம்ப்ளாயீஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண சொல்ல he should take the responsibility. அப்போ அந்த அவுட்புட் வந்து அது வந்து கேன் பி a good output, or sometimes அதுல வந்து ஏதாவது லாஸ் வந்துச்சுன்னா கூட he should take the responsibility. So that is what meaning authority and responsibility. வெறும் நாட் டைரக்டிங் த எம்ப்ளாயீஸ், பட் அவங்க வந்து என்ன பண்ணும், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் எடுத்துக்கணும். அந்த பண்ற டாஸ்க்குரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அதுல என்ன வந்தாலும், அதுல வந்து எந்த விதமான ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தாலும் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் they should be able to take it. நெக்ஸ்ட் இஸ் டிசிப்ளின். ஸோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருந்துச்சுன்னா கட்டாயமா அதுல வந்து ஒரு they have to follow ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ஆர்டர்ஸ் ரெகுலேட் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணாதான், டிசிப்ளின்டா இருந்தாதான் அவங்க வந்து அந்த ஒழுங்காக அந்த அவங்களுடைய எய்ம், அந்த டார்கெட் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்ட். யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்ட் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வருது யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்ட், யூனிட்டி ஆஃப் டைரக்ஷன், ரெண்டுமே இன்டர் ரிலேட்டட், ரெண்டுமே அது ஒண்ணுக்கு அது வந்து ரிலேட்டடா தான் இருக்கும். ஸோ எப்படி அப்படின்னா, ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு மேனேஜர் இருக்காங்கன்னா அவங்க கீழே வந்து நிறைய எம்ப்ளாயீஸ் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ஒரு பாஸ் கிட்ட இருந்து வர சொல்ல அவங்க அந்த ஒர்க்கை வந்து அது கிளியரா பண்ண முடியும். அதே எம்ப்ளாயி வந்து 2 பேருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ற மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா இட் வில் பி டிஃபிகல்ட் ஃபார் தெம். அவங்களுக்கு வந்து சரி, இவங்களும் ஒரு டாஸ்க் கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த மேனேஜர் ஒரு டாஸ்க் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ 2 பேரையும் அவங்க வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி அது பண்ணணும் அப்படின்னா இட் வில் பி அ டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் ஃபார் தெம். ஸோ தட் ஷுட் பி அ கிளியர், அதுதான் சொல்றாங்க, யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்ட், யூனிட்டி ஆஃப் டைரக்ஷன் ஷுட் பி கிளியர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் subordination of individual interest to general interest. வெறும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் எம்ப்ளாயியோட இன்ட்ரெஸ்ட், அவங்க வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க், ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கில், ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி எடுத்தோம்னா ஒரு பர்டிகுலர் எம்ப்ளாயி வந்து அவங்க வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஜாவா இல்லைன்னா கோபால் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் இதுல they might be more skilled, அவங்களுக்கு அதுல வந்து ரொம்ப ஸ்கில்டா இருக்கலாம். ஸோ அதை பொறுத்து என்ன பண்ணணும்னா அந்த எம்ப்ளாயர்ஸும் அந்த மேனேஜர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும், அதை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணி அவங்கள கரெக்டான இதுல வந்து அசைன் பண்ண சொல்ல. ஸோ அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்டும் அந்த கம்பெனியோட இன்ட்ரெஸ்டும் அந்த ஆர்கனைசேஷனோட இன்ட்ரெஸ்டும் அது ரெண்டும் வந்து கோஆர்டினேட் பண்ண சொல்ல தென் அவங்க வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எம்ப்ளாயோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஷுட்
be in line with the organization interest. Next is remuneration. Remuneration is nothing but இது salary தான். So ஒரு organization வந்து ஒரு அவங்களுடைய வேலை எப்படி பண்றாங்கன்னு பொறுத்து வந்து they giving the they paying them. So அவங்களோட salary. So அது வந்து they have to see that அவங்க என்ன மாதிரி வேலை பார்க்குறாங்க, அவங்களோட என்விரான்மெண்ட் என்னது, அதை பொறுத்து the managers, the higher level இருக்கிறவங்க வந்து they have to analyze it and then give the pay for that particular work. அவங்க ஒர்க் பண்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் இஸ் சென்ட்ரலைசேஷன். ஸோ சென்ட்ரலைசேஷன் அப்படின்னா மேனேஜ்மெண்ட் வந்து டிசைட் பண்ணணும் வெதர் எப்படி வந்து ஒரு ஃப்ளோ ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இட் ஹஸ் டு பி பாஸ்ட், மேல இருந்து எப்படி கீழே வந்து அது பாஸ் ஆகணும். ஒரு ரூல் போடுறாங்க, ஒரு புதுசா ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அப்படின்னாங்கன்னா ஸோ தே ஹாவ் டு ஒரு பர்டிகுலர் சென்ட்ரலைசேஷன். ஸோ இப்போ இந்த டீம் மேனேஜ்மெண்ட் டீம் வந்து டிசைட் பண்றாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு கீழே வந்து நிறைய அதர் டீம்ஸ் இருக்கும். இப்போ ஹெச்ஆர் டீம், அதாவது ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டீம் இருக்கும், அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் டீம் இருப்பாங்க, அப்புறம் மார்க்கெட்டிங் டீம் இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய டீம்ஸ் இருப்பாங்க. அப்புறம் ஒரு டெக்னிக்கல் டீம் இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டீமுக்கும் அவங்க வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எப்படி பாஸ் பண்றாங்க அது வந்து இருக்கணும். ஸோ அது வந்து சென்ட்ரலைஸ்டா மேல இருந்து யூனிஃபார்மா எல்லா டீம்ஸுக்கும் போகணும். ஸோ ஹவு அது வந்து பாஸ் ஆகுது அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஸ்கேலா செயின் அதே மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல டாப்ல ஒருத்தங்க இருப்பாங்க. ஸோ த சிஇஓ ஆஃப் த கம்பெனி வில் பி தேர். அவங்களுக்கு கீழே வந்து who and all are coming, அதுல பிரான்ச் அவுட் ஆகும். இப்போ ஏ கீழே வந்து பிசி அந்த மாதிரி 2 பேர் இருந்தா அந்த பிக்கு கீழே நிறைய பேர் வருவாங்க. ஸோ அவங்களோட லெவல்ல இந்த பிக்கு கீழே வந்து சப்போஸ் டிஇஎஃப் அப்படி இருக்காங்க, சி கீழே வந்து ஹெச்ஐஜே அப்படி இருக்காங்கன்னா அந்த சிஎஃப் வந்து தே கேன் டைரக்ட்லி இப்போ வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஜாப்னா தே ஹாவ் டு கோஆர்டினேட் பிட்வீன் தெம்செல்ஃப். அவங்க வந்து டைரக்டா அவங்களோட லிங்க் பண்ணி அதை வந்து முடிச்சுக்கலாம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கோயிங் பேக் டு தியர் மேனேஜர், அவங்க மேல போய் அதை பண்றதுக்கு பதிலாக தே கேன் கோ தட் வே. தட் இஸ் கால்ட் த ஸ்கேலா செயின். அண்ட் ஆர்டர், ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்டர் இருக்கணும். தட் இஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் இதே மாதிரி தான் the principle of right place for everything for every man. ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் பேஸ்ட் ஆன் தியர் கெப்பாசிட்டி அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டான ஒரு பொசிஷன், ஒரு ஆர்டரை வந்து கொடுத்து they have to make அந்த ஜாப் வந்து அந்த ஒர்க் ப்ரொஃபைல் வந்து they can get it completed. And ஈக்விட்டினா ஃபேர் ட்ரீட்மெண்ட், அதாவது based on their ஏதாவது skills, you should ensure that எல்லாருமே they are treated equal in the organization. So higher level இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ரூல், உங்களுக்கு இப்படி ஒரு ரூல் அப்படி இருக்காம they should have a proper equal treatment or fair treatment should be there for everyone in the organization. Then next one is stability of tenure. That is இப்போ வந்து ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து is more சாட்டிஸ்பாக்சன், அந்த ஒரு திருப்தியா இருந்தாரு அந்த ஜாப்ல அப்படின்னா he won't think of அந்த ஜாப் விட்டு வெளியில வரணும்ட்டு he won't think. So he will always try to stick to the job. அந்த ஜாபை வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி he'll be able to do it properly. So அது வந்து so it is based on the management தான். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு அதுக்குரிய ஃப்ரீடம், அதுக்குரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், அவங்களுக்கு வேண்டிய எல்லா லைக் பேல இருந்து அவங்களோட சேலரில இருந்து எல்லாமே அவங்களுடைய நீட்ஸ் எல்லாம் ஒழுங்கா மீட் பண்ண சொல்ல there will be less, ஒரு கம்பெனில வந்து லெஸ் டர்ன் ஓவர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ். தட் இஸ் எம்ப்ளாயீஸ் அதுல இருந்து வெளியில போற ரேஷியோ அந்த பெர்சன்டேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா
then we can say and the company or the management team is really effective and it has a very good management team we can say. So that has to be taken control. My initiative. So or employee he has to be given his own ideas, ideas express பண்றதுக்கு we have to allow them. So ஏதாவது ஒரு particular problem வருது அப்படின்னா the management team they can ask the employees. So உங்களோட views என்ன brainstorm பண்ணலாம், அதாவது collect பண்ணலாம் views வந்து ஒவ்வொருத்தட்டையும் they can collect the views and then get it done. ஃபைனலா எஸ்பிரிட் டி கார்ப் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபைனல் பிரின்சிபல் ஆஃப் பையால். அது என்ன சொல்லணும்னா யூனியன் இஸ் ஸ்ட்ரென்த். ஸோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ஹார்மனி, ஒரு கோஆர்டினேஷன் இருக்கணும். கோஆர்டினேஷன் அமாங் த எம்ப்ளாயீஸ், அப்புறம் அவங்களும் தே ஹாவ் டு பி இன் கோஆர்டினேஷன் வித் த மேனேஜ்மெண்ட் டீம். ஸோ எல்லாருமே அப்போ அந்த ஈக்குவலா ஒரு ஆர்டரா ஒரு கோஆர்டினேட் பண்ணி இருக்க சொல்ல, அந்த அவங்க வந்து ஒரு ஒற்றுமையா இருக்க சொல்ல, anyone ஒரு யூனிட்டியா இருக்க சொல்ல they'll be able to achieve more success. ஸோ அந்த ஆர்கனைசேஷன் இன்டர்ன் வந்து ஒரு பெரிய சக்சஸ்ஃபுல் அவங்களுடைய ப்ராஃபிட்டா இருக்கட்டும் ஆர் ஷேர் மார்க்கெட் ஷேர் எல்லாமே வந்து நல்ல ஹையா இருக்கும். ஸோ அந்த கார்டியல் ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு பேர் தான் எஸ்பிரிட் டி கார்ப். ஒரு ஹார்மனி இருக்கும், ஒருத்தர் லைக் ஒரு கான்ஃபிளிக்ட், ஒரு சின்ன மனஸ்தாபமோ ஒரு ஏதாவது சண்டை அந்த மாதிரி ஒரு இதுவே இல்லாம எல்லாருமே ஸ்மூத்தா அதுல போயிட்டு இருந்தாங்கன்னா தென் they will achieve the goal of the organization. So இதுதான் ஹென்ரி ஃபயலோட 14 principles of Henry Fayol. So Henry Fayol வந்து it is coming under administrative approach and a classical approach. இப்போ கிளாசிக்கல்ல லாஸ்ட் ஒன் இஸ் bureaucratic approach. Bureaucratic approach அப்படின்னா it was given by Max Weber. He said that ஒரு bureaucracy அப்படின்னு சொன்னா லைக் ஒரு strict rules and regulations has to be followed. ப்ராப்பரா அந்த ஹைரார்கி லெவல்ஸ் வந்து from top to bottom வந்து இப்படிதான் இருக்கணும். இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வச்சுன்னா it has to be followed. இந்த ரூல்ஸ், இந்த ரெகுலேஷன்ஸ், இந்த டீம் இந்த மாதிரி they have to follow it properly அப்படின்னு சொல்லி he came up with that kind of an approach. So the மூணுமே it is called as the classical approach. First management thought உள்ள first approach வந்து the classical approach. So under that we have the scientific given by Frederick W. Taylor, அதுக்கப்புறம் administrative perspective given by Henry Fayol, அதுக்கப்புறம் the bureaucratic given by Max Weber. இதுக்கப்புறமா came another approach called the behavioral approach or the neoclassical approach. So behavioral approach or the neoclassical approach அப்படின்னா இந்த previous approachல வந்து they thought that everything was strictா இருந்துச்சு, like only the organization ஓட benefit, organization ஓட aim, goals மட்டும்தான் they concentrated, but they didn't concentrate அந்த human perspective உள்ள கொண்டு வரல, human behavior வந்து உள்ள கொண்டு வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜார்ஜ் எல்டன் மேயோ இந்த மாதிரி இன்னும் சில மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் they came up with this theory, the behavioral or the neoclassical approach, which is அதுல வந்து they conducted many experiments. அதுல வந்து they conducted Hawthorne experiments அப்படின்ட்டு அதுல ஒரு series of experiments conduct பண்ணாங்க. லைக் illumination experiment, அதாவது என்ன வச்சாங்கன்னா ஒரு கொஞ்சம் பேரை செலக்ட் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் ரூம்ல வச்சு லைட் நல்லா ஒரு வெளிச்சம் இந்த ரூம்ல வச்சுட்டு அவங்களோட வேலை வந்து எப்படி பண்றாங்கன்னு பார்த்தாங்க. அப்புறம் அந்த லைட்டோடைய இன்டென்சிட்டியை கம்மி பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டு அது எப்படி அவங்க அச்சீவ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தாங்க. ஸோ அதுல வந்து they didn't find any difference. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா அது ப்ராப்பரா அந்த என்விரான்மெண்ட் அந்த எஃபெக்ட்ஸ் வந்து didn't have any impact on them. அதே இது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ரெஸ்ட் கொடுத்து ஒரு ப்ராப்பர் பிரேக் கொடுத்து அவங்க வேலை பண்ண வைக்க சொல்ல their input was, their output was more. அவங்களுடைய வேலையுடைய குவாலிட்டியும் நல்லா இருந்துச்சு, தரமும் நல்லா இருந்துச்சு, and they were able to achieve it. So that is Hawthorne experiment. So series of experiments அதுல பண்ணாங்க. பேங்க் வயரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், இந்த மாதிரி ஒரு 4 ரிலே அசம்பிளி ரிலே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி they came to conclusion that human behavior so is a very important part that plays in the
success for organization or success, they play very important part. They came out with that approach. So இது வந்து behavioral approach. Next one வந்து it is the quantitative approach. Quantitative approach அப்படின்னா quantitative அப்படின்னாலே we know that it is nothing, it just to do with numbers. So quantitative, how did they able to achieve the required management, the required goals in the organization. So quantitative approach அப்படின்னு சொல்ல they improve in decision making via the application of quantitative techniques. They use quantitative techniques like statistics and other tools. So முன்னாடி இந்த tools வச்சு statistics tools வச்சு they were able to come up with the solution or a problem or management level or a problem இருக்கும்போது they were able to come up with a solution for that. So management science is also called the operation search. So they அதுல வந்து World War II they applied in the மாதிரி ஒரு approach வந்து they used in the World War II itself. They used this kind of an approach so to solve the management problems. And the many tools use பண்ணாங்க like statistical tools, and அது வந்து என்ன பண்ணுச்சு in turn it increased the productivity and the quality, the organization ஓட quality, அதோட production level எல்லாமே அது வந்து increase பண்ணுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. Next is the systems approach. So system அப்படின்னா okay, any object or thing is called a system. அதுல வந்து நம்ம input கொடுக்கணும், it will have an output, and it will be also be influenced by some external forces. So that is called the systems approach. So management it is like a system. It is influenced like input, the input to the organization, and the cost, the money and the resources, all the inputs. Output will be the profit, illana the production, idellame the output. So when it comes like that, what there'll be many external adha வந்து affect பண்ற ஒரு scenarios இருக்கும். இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் கண்ட்ரினா அதோட பொலிட்டிக்கல் திங்ஸ், இல்லைன்னா ஒரு எக்கனாமிக்கல் திங், இல்லைன்னா சோஷியல் அப்ரோச், இல்லைன்னா த்ரெட் ஃப்ரம் அதர் ஆர்கனைசேஷன். அதே அவங்க பண்ற ப்ராஜெக்ட வேற ஒரு கம்பெனி பண்றாங்க அப்படின்னா, ஸோ அவங்களுமே தேல் பி இன் தேர் ஆல்சோ அவங்களுடைய சக்சஸ். ஸோ தே ஹாவ் டு அவங்களுடைய இதையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், அவங்களுடைய டாக்டிக்ஸும் இந்த ஆர்கனைசேஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி தே ஹாவ் டு கம் அப் வித் அ proper plan for their on the own organization ku or proper plan kondu vandu then they want to achieve the success. So idu vandu systems approach nanga. And but they said that idu vandu they said you can't restrict management principles to just system. You can't just connect abinta nariya adla controversial theories on they say we can't accept this system approach. Next is the final one, the contingency approach. Contingency approach abdina applying the management principles and processes by to the situation. It was a situational approach abdimanga. So what is the current scenario? Ipola scenario pandemic scenario la irukum. So in the மாதிரி scenario la what kind of approach நம்ம வந்து follow பண்ண போறோம் அந்த organization. Sure, நான் நேத்து டிஸ்கஸ் பண்ண லைக் மெனி ஆர்கனைசேஷன் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க, ஃப்ரம் ஆஃப்லைன் மோட் ஆஃப் விற்கிறதுல இருந்து ஆன்லைன் மோட் பர்ச்சேஸ் எல்லாருமே தே ஸ்விட்ச்ட் ஓவர். ஸோ இது வந்து ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் டிசிஷன். ஸோ இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் த சிச்சுவேஷன், த கரண்ட் சிச்சுவேஷன். அதை பொறுத்து தே ஹவ் ஆல் ஸ்விட்ச்ட் ஓவர் டு த ஆன்லைன் மோட் ஆஃப் செல்லிங் த திங்ஸ். So இதெல்லாமே it is called a contingency theory. அவங்க சொல்றாங்க there's no one best way to manage. It depends on various situational factors, external environment, technology, organizational characteristics of manager, characters of the subordinates. So எல்லாமே it plays a major role in the contingency approach. So example, இப்போ வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி அப்படி இருந்தாங்கன்னா
முன்னாடி யூஸ் பண்ண சாஃப்ட்வேர் வந்து இப்போ யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அதை அப்கிரேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அந்த எம்ப்ளாயீஸும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி they have to manage themselves, they have to update themselves. அந்த பர்டிகுலர் ஸ்கில்ல வந்து அப்டேட் பண்ணாதான் அவங்க வந்து அந்த கம்பெனில அவங்களால ஒர்க் பண்ண முடியும். ஸோ அது ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் த்ரெட்ஸ் டு தி ஆர்கனைசேஷன், த்ரெட் டு தி எம்ப்ளாயின்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த பேஸ்ட் ஆன் த சிச்சுவேஷன், ஸோ அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு if one person is going to able to keep அதை cope up பண்ணி they're going to able to yeah tell me. So if they're going to cope up with that situation, then the organization can achieve success. So இதுதான் various approaches, management thoughts அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இதுதான் various approaches of management thought. So இந்த management thoughtல ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டி ஏதாவது புரியல அப்படின்னா you can ask the doubts now. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? டவுட்ஸ் இல்ல மேம். ஓகே. ஸோ roles of managers அப்படின்னா the person who controls the other employees in the organization. So ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து ஒரு மேனேஜர் மட்டும் தான் இருக்க மாட்டாங்க, there will be many managers. So அவங்களுடைய ரோல்ஸ் அப்படின்னா அவங்களுடைய அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல அவங்களுடைய டாஸ்க் என்ன, அவங்க என்ன ஒர்க் பண்றாங்க, அதை பேஸ் பண்ணி அவங்கள வந்து 3 குரூப்ஸா பிரிச்சிருக்காங்க. லைக் இன்டர்பர்சனல், இன்ஃபர்மேஷனல், டிசிஷனல். ஸோ அந்த இன்டர்பர்சனல் அப்படின்னா அதுல வந்து they can take up figurehead role அப்படிம்பாங்க, liaison role or the leader role. figurehead role அப்படின்னா ஒரு மேனேஜர் வந்து he'll be like அந்த figurehead role or liaison role அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஒரு இன்டர்மீடியட்டா அவங்க இருப்பாங்க, மீடியேட்டர் மாதிரி இருப்பாங்க. லைக் அவங்களுக்கு கீழே நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி அவங்களுக்கு மேலேயும் they'll be having their top level management bosses இருப்பாங்க. ஸோ they have to அவங்க வந்து 2 பேரையும் வந்து அவங்க கோஆர்டினேட் பண்ணி கரெக்டா அவங்க வந்து இது பண்ண சொல்ல ஒரு ஃபிகர் ஹெட் ரோல். லைக் வெளியில உள்ள ஆர்கனைசேஷனுக்கும் they'll be able to கோஆர்டினேட் பண்ண தெரியணும். அந்த ஆர்கனைசேஷனோட ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அது எப்படி அவங்களுக்கு வந்து அது ப்ரெசென்ட் பண்ண தெரியணும். அதே மாதிரி கீழே உள்ளவங்களையும் கோஆர்டினேட் பண்ணி அந்த ஒர்க் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி தென் they have to come up அதை வந்து மேல உள்ள மேனேஜர்ஸ்க்கு ரிப்போர்ட் பண்ணி தென் அதை வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி பண்றது வந்து ஃபிகர் ஹெட் ரோல், அந்த லைஷன் ரோல் அப்படின்னாங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் லீடர் ரோல். ஸோ ஹி ஹாஸ் டு டேக், அவன் வந்து சில இடத்துல வந்து ஃபர்மா டிசிஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்தையும் ஹி ஹாஸ் டு டேக் இட் ஃபர்ம்லி. ஸோ இன் தட் சினாரியோ வந்து ஹி ஷுடன்ட் ஹெசிடேட் பண்ணக்கூடாது. ஏதாவது ஒரு தப்பு நடந்திருக்குன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அதோட பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துதான் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த சிச்சுவேஷன்லயும் ஹி ஷுட் டேக் அ ஸ்டர்ன் ரோல். அதே நேரத்துல ஒரு எம்ப்ளாயை வந்து வச்சு லைக் டேப் பண்ணி அதை வந்து பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு என்கரேஜ் பண்ணி மோட்டிவேட் பண்றதுக்கும் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இது வந்து இன்டர்பர்சனல் ரோல், ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஒரு மேனேஜரும் அவங்களோட எம்ப்ளாயி தான் இன்டர்பர்சனல் ரோல்ஸ். செகண்ட் கைண்ட் ஆஃப் மேனேஜர் வந்து இன்ஃபர்மேஷனல் ரோல்ஸ். அதுல வந்து 3 டைப்ஸ் வராங்க, மானிட்டர் ரோல், டிசெமினேட்டர் ரோல், ஸ்போக்ஸ் பர்சன் ரோல் அப்படின்னு வருவாங்க. மானிட்டர்னா அவங்க வந்து மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, ஒவ்வொருத்தரும் என்ன ஒர்க் பண்றாங்க அதை வந்து மானிட்டர் பண்ணி அதை வந்து கண்காணிச்சு அதை வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் டிசெமினேட்டர்னா அவங்க வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் மேல இருந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு ரூல் வருது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா தென் அந்த ரூல் வந்து இட் ஹாஸ் டு பி சென்ட் அக்ராஸ் all the
டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்க்கும் அந்த ரூல் வந்து கரெக்டா போதா, ஸோ அது வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்போக்ஸ் பர்சன். ஸோ ஸ்போக்ஸ் பர்சன்னா ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்காங்கன்னா அவங்களுடைய ஒரு இயர் எண்ட் அப்படின்னாங்கன்னா இதோட கால்குலேட்டர் தியர் அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் கால்குலேட் பண்ணி அதுல ப்ராஃபிட் வந்திருக்கா, லாஸ் பர்சன்டேஜ், இது எல்லாமே வெளியில வந்து சொல்ற வந்து they will have a spokesperson. அந்த கம்பெனியோட சிஇஓ வந்து சொல்ல மாட்டாங்க. சம்டைம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டிசிஷன் அந்த மாதிரி அப்படின்னா அந்த கம்பெனியோடைய ஹெட் சிஇஓ இல்லைன்னா சிஓ they will come, அவங்க வந்து they will tell the information to the public. இல்லைன்னா அவங்க வந்து ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷன் there will be a spokesperson. அவங்க வந்து they will come and tell that information. ஸோ அந்த மாதிரி ரோலும் வந்து இந்த மேனேஜர்ஸ் வந்து they take it up. நெக்ஸ்ட் வந்து டிசிஷனல் ரோல்ஸ். டிசிஷன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கணும், ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும் அப்படின்ற சிச்சுவேஷன் வர சொல்ல they go to the decisional roles. ஸோ அதுல வந்து it can be a entrepreneur role. entrepreneur role அப்படின்னா மேனேஜர் வந்து வெறும் he doesn't need only to manage, வெறும் கோஆர்டினேட் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ற மட்டும் இல்லாம he should think new ways, innovative ways, new methods ஏதாவது இருக்கா அப்படின்ட்டு when he's going to think, அதை திங்க் பண்ணி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண சொல்ல அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் as a manager. அதான் entrepreneur ரோல், நியூ இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுக்கிற. தென் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஹேண்ட்லர் ரோல். ஸோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒரு 2 பர்சன் இருந்தாங்களே there will be some kind of அவங்க 2 பேருக்கு நடுவில் சில ஐடியாஸ்ல வந்து கான்ஃபிளிக்ட் வரும். அதாவது ஒருத்தர் ஒத்துக்குப்பாங்க அந்த ஐடியா வந்து ஒருத்தர் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க, ஒருத்தர் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு நடுவில் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா எம்ப்ளாயீஸுக்கும் ஹையர் லெவலுக்கும் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி வர சொல்ல அவங்க வந்து அந்த டிஸ்டர்பன்ஸை ஹேண்டில் பண்ற ரோலை வந்து they should take it up. ஸோ அதை வந்து அவங்க வந்து விஸ்டமா அதை வந்து எப்படி அந்த ஹேண்டில் பண்ணா அந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆகும் அப்படின்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி they can act in that way. Next is resource allocator role. ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன் அப்படியே ரிசோர்ஸ்னா இப்போ வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ரிசோர்ஸ் நத்திங் பட் நாட் ஓன்லி மெட்டீரியல் மட்டும் இல்லை. இப்போ ஒரு கார் கம்பெனி அப்படின்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கார் மட்டும் ரிசோர்சஸ் கிடையாது. அதுல ஒர்க் பண்ற எம்ப்ளாயிஸ், லோவர் லெவல் எம்ப்ளாயிஸ், அதுல அசம்பிள் பண்ற அந்த ஒர்க்கர்ஸும் they are the resources. ஸோ அந்த ரிசோர்சஸை வந்து கரெக்டா அவங்களுடைய ஸ்கில்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஒருத்தர் வந்து they might good ஒரு பெயிண்டிங் ஒர்க்ல அவங்க வந்து நல்ல ஸ்கில்டா இருக்கலாம், இல்ல இன்னொருத்தர் வந்து அந்த இன்ஜின்ல அசம்பிள் பண்றதுல வந்து ரொம்ப ஸ்கில்ஃபுல்டா இருக்கலாம். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அது கரெக்டா அந்தந்த ஜாபுக்கு அந்தந்த பர்சன் அசைன் பண்ணாங்கன்னா தென் அதுதான் ரிசோர்ஸ் அலோகேட்டர் ரோல். நெக்ஸ்ட் நெகோஷியேட்டர் ரோல். ஸோ இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் ஹேண்ட்லர் ரோல் மாதிரி நெகோசியேஷன் வந்து இப்போ டிஸ்டர்பன்ஸ் ஹேண்ட்லர் வந்து அந்த பிட்வீன் த எம்ப்ளாயிஸ்க்கு நடுவில் ஏதாவது பிரச்சனைன்னா நெகோசியேஷன் அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு வந்து பரிந்து பேசுறது, நெகோசியேட்டிங் வித் டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் எம்ப்ளாயிஸுக்கும் நடுவில் இருக்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அதை வந்து அவங்க வந்து மெயின்டைன் பண்றதுக்காக they have to take up this role. ஸோ இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மேனேஜரியல் ரோல்ஸ். ஸோ வித் திஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்றோம். ஸோ இது வரைக்கும் லைக் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம், இந்த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட், அப்புறம் நீட் ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட், அதுக்கப்புறம் வி சா லைக் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஆர்ட்டா சயின்ஸா இல்லை ப்ரொஃபஷனான்ட்டு அந்த 3 டாபிக்ஸ்ல பார்த்தோம். தென் ஃபைனலா எவல்யூஷன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் தாட்ஸ். மேனேஜ்மெண்ட் வந்து எப்படி, வாட் இஸ் த ஹிஸ்டரி ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட், எதுல இருந்து வந்துச்சு. ஸோ மெனி தியரிஸ் பார்த்தோம், கிளாசிக்கல் அப்ரோச், நியோ பிஹேவியரல் அப்ரோச், குவான்டிட்டிவ் அப்ரோச், சிஸ்டம் அப்ரோச், கண்டின்ஜென்சி அப்ரோச் பார்த்துருக்கோம். அண்ட் ஃபைனலி மேனேஜர் அப்படின்னா வாட் இஸ் இஸ் ரோல்ஸ், இன்டர்பர்சனல் ரோல்ஸ், informational roles and decisional roles. So இது வந்து concludes the first block, the first unit conclude பண்றோம். So ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இது வரைக்கும், இல்ல ஏதாவது உங்களுக்கு வேற எக்ஸ்பிளனேஷன் ஏதாவது தேவைப்படுதா? No, ma'am. Okay. So next unit போலாமா? We can just start ஒரு introduction மாதிரி we can start. Okay, ma'am. Okay. Okay, ma'am.
Sorry. Okay, madam. Okay. Okay, madam. So next வந்து planning. Next unit வந்து planning. So what is planning? So நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏற்கனவே. ஸோ யாராவது ஒரு நீங்க வந்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம். வாட் இஸ் பிளானிங்? என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கீங்க பிளானிங் பத்தி? ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னாலே பிளானிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஏதாவது யாராவது கொஞ்சம் ஏதாவது பிரீஃப் பண்ணுங்களேன். வாட் இஸ் பிளானிங்? நீங்க என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கீங்க அதை பத்தி யூ கேன் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன். யாராவது ஒருத்தர் யூ கேன் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன். Just உங்க views, like what you understand. மேம் பிளானிங்ல ரெண்டு டெஃபினிஷன் இருக்குல்ல, ரெண்டுமே சேம் டெஃபினிஷன், அதாவது வெவ்வேறு ஆத்தரோட டெஃபினிஷன் தானே அது? ஆமா ஆமா. ஸோ பிளானிங்னா நீங்க என்னன்னு சொல்றீங்க? லைக் உங்களுக்கு என்ன புரியுது பிளானிங் அப்படின்னா? டெஃபினிஷன்ஸ் வந்து நிறைய ஒருத்தர் சொல்லிருக்காங்க. பட் ஒரு கம்பெனியை வந்து எப்படி ஒரு கம்பெனில வந்து என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்கணும், அது எப்படி பண்ணணும், டைமிங் எல்லாத்தையும் ஒரு சொல்லுங்க. ஏற்கனவே எல்லாத்தையும் முன்னாடியே பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கணும். ஓகே. ஒரு கம்பெனி அப்படின்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா, ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு பிளான் போட்டுடணும். சரி, இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் பண்ண போறோம், நம்ம அந்த பிளான்ல வந்து என்ன ப்ராடக்ட் பண்ண போறோம், அப்புறம் நம்ம வந்து எந்த டைம் லைன், ஒரு டைம் லைன் இருக்கும் கட்டாயமா. ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட்னா ஒரு மார்க்கெட்டுக்குள்ள வரதுக்கு வந்து ஒரு டைம் லைன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த டைம் லைனுக்குள்ள வந்து நம்ம வந்து அந்த ப்ராடக்ட் பண்ணணும். அந்த ப்ராடக்ட் பண்றதுக்கு வந்து என்னென்ன ரிசோர்சஸ் நமக்கு தேவை, ஹியூமன் ரிசோர்சஸா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா வேற மெட்டீரியல் ரிசோர்சஸா இருக்கட்டும், எதுனாலுமே வி நீட் இட். ஸோ அது வந்து எப்படி பிளான் பண்ணணும், அது வந்து எல்லாமே இது வந்து பிளானிங்ல வருது. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஆத்தர்ஸ் வந்து they given definition for planning. So இவ தியோ ஹேமன் வந்து சொல்றாங்க, it is deciding in advance what is to be done. அதான் முன்னாடியே இப்போ ஒரு சின்ன பிளான், இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் போறீங்க அப்படின்னாலும் அதுக்கும் ஒரு பிளானிங் ரிக்வயர்டு. ஸோ நம்ம வந்து எப்படி போறோம், அந்த டைம், அந்த ஃபங்க்ஷன் டைம் என்ன, ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு 1 hour ஆகுது அப்படின்னா, டிராவல் டிஸ்டன்ஸ் டைம் வந்து 1 hour ஆகுதுன்னா நீங்க வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கணும். ஸோ 1 hourக்கு முன்னாடியே நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ எதுல போகலாம், ஓகே பஸ்ல போலாமா, இல்ல எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின்ல போலாமா, இல்லைன்னா கார்ல போயிடலாமா, இந்த மாதிரி we can plan. ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபியூச்சரா நம்ம என்ன பண்றோம் அதுக்கு வந்து நான் ஒரு பிளானிங் இருந்துச்சுன்னா it will be easy. ஸோ ஒரு பிளான் இல்லாம நம்ம ஒரு காரியத்தை பண்றோம் அப்படின்னா அதுல வந்து ஷியோரா there'll be some kind of ஒரு வேஸ்டேஜ் வரலாம், இல்லைன்னா அதாவது ஒரு இஷ்யூஸ் வரலாம், இல்லை ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக் வரலாம். ஸோ அதுதான் சொல்றாங்க. ஸோ மேனேஜர் பிளான்ஸ் it projects the course of action for the future, attempting to achieve a consistentனா அது வந்து ஒரு எப்பவுமே அது வந்து கன்சிஸ்டன்டா ஒரே லெவல்ல இருக்கணும். கோஆர்டினேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர், ஒருத்தர் கோஆர்டினேட் பண்ணி, இப்போ அந்த பிளானிங் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா சொன்னா எல்லா டீம்ஸுமே வரும், நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வராங்க. ஸோ ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் இருப்பாங்க, மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் இருப்பாங்க, அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் டீம் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு கரெக்டான பிளானை கொடுத்து இந்த
இந்த ஒரு டைம்லைனுக்குள்ள ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து சாரி ஃபர்ஸ்ட் அந்த ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் வந்து எப்படி வந்து அதை வந்து டிசைன் பண்ணணும், டிசைன் ஃபேஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த டிசைன் ஃபேஸ்ல வந்து இந்த டைம் பீரியட்குள்ள தே ஹாவ் டு கம்ப்ளீட் அது பண்ணி அது டிசைன் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதை வந்து ப்ரொடக்ஷன் டீம்ல கொடுத்து அதை வந்து சரி பண்ணலாமா இல்லைன்னா அதுக்கு வந்து காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகும், அதுக்கு தனியா ஒரு காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டீம் இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டீமுக்கும் நடுவில் ஒரு ப்ராப்பர் பிளானிங் ஒரு கோஆர்டினேஷன் இருந்தா தான் அந்த they'll be able to achieve the அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் வந்து அந்த கரெக்ட் டைமுக்குள்ள அந்த மார்க்கெட்ல வந்து அந்த ப்ராஃபிட் ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு வந்து ஒரு ப்ராஃபிட் இருக்கும். ஸோ என்னொரு டெரி அண்ட் ஃப்ராங்க்லின் he saying that planning is selecting information and making assumptions regarding the future to formulated activities necessary to achieve organizational objectives. ஸோ நம்ம ஒரு பிளான் பண்றோம். அசம்ஷன்ஸ் அப்படின்னா நம்மளே யோசிக்கிறது, நம்மளே வந்து கன்க்ளூஷன் ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தை பத்தி நம்மளே யோசி சரி இப்படி பண்ணா இட் வில் பி கரெக்ட். நமக்கு தெரியாது ஃபியூச்சர்ல வந்து எப்படி இருக்க போகுது. இப்போ பிரசன்ட் சினாரியோ வந்து யாருமே யோசித்து பார்க்கல, இந்த மாதிரி ஒரு பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன் வரும் அப்படின்னு யாருமே யோசித்து பார்க்கல. ஸோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்லாம் ஹேண்டில் பண்றது மாதிரி ஸோ நம்ம வந்து அசம்ஷன்ஸ் அசம்ஷன் பண்ணி ஒரு ப்ராப்பர் பிளானிங் பண்ண சொல்ல அந்த ஆர்கனைசேஷனோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அவங்களோட விஷன் மிஷன் வந்து அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Next, Henry Fayol, he is saying that plan of action is at one and the same time. It is result envisaged, line of action to be followed, the stages go through and the methods to be followed அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது அவருடைய பிரின்சிபல்ஸ் வச்சு he has come up with this definition. இந்த டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ப்ராப்பர் ஃப்ளோ இருக்கணும், லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன், யார் யார் எந்தெந்த டீம் எந்தெந்த பண்ணுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணி they have to execute it. Next என்ன சொல்றாங்க, LF Urvik, he is saying that planning is fundamentally a mental predisposition to do things in an overly way, to think before and act. So எல்லாரும் தான் சொல்றாங்க before. ஸோ ஒரு காரியம் பண்றதுக்கு முன்னாடி அட்வான்ஸா நம்ம திங்க் பண்றதுதான் this planning. And one more thing, Coons O'Donnell வந்து he saying that அது bridges the gap from where we want to go. இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம், இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும், ப்ராப்பர் பிளானிங் இருந்தாதான் என்னதாகும் அந்த கேப்பை வந்து ஓவர் கம் பண்றதுக்கு பிளானிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் எலிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் த கான்செப்ட் ஆஃப் பிளானிங். ஸோ கான்செப்ட் அப்படின்னா ஸோ பிளானிங் அப்படின்னா வாட் அண்ட் ஆல் அதுல வந்து இட் கம்ஸ் அண்டர் பிளானிங் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ இட் இஸ் செட்டிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படின்னா எய்ம் ஆர் கோல். இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னால ஒரு ஸ்கூல் லெவல்ல இல்ல ஒரு காலேஜ் லெவல்ல ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா ஓகே நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டாபிக்கை செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு வந்து ஒரு எய்ம் வைப்போம். ஸோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் objectives has to be followed. நான் வந்து இதுதான் நான் வந்து பண்ண போறேன். இப்போ நான் வந்து இதை பத்தி ஸ்டடி பண்ண போறேன். ஸ்டடிங் தான் இப்போ ஸ்டடிங் அபவுட் ஹவு இப்போ ஒரு சிம்பிள் டாபிக் எடுத்துக்கலாம். ஹவு ஹெச்ஆர் மேனேஜர் வந்து ஹவு வில் ஹேண்டில் த எம்ப்ளாயீஸ், இப்படி இதுதான் என்னுடைய டாபிக் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன அப்ஜெக்டிவ். ஸோ ஹவு இஸ் ஹி கோயிங் டு ஹேண்டில் த எம்ப்ளாயீஸ், இதுதான் என்னோட அப்ஜெக்டிவ். இல்லைன்னா இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அதாவது எய்ம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறமா ஃபார்முலேட்டிங் அன் ஐடியா ஹவு டு ஒர்க் டு அச்சீவ் த ப்ரீ டிட்டர்மைன் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஐடியா வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஹவு டு ஒர்க். ஸோ இப்போ நான் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் நான் எடுத்துட்டேன், இதை வந்து நான் எப்படி வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறேன், இந்த ஐடியா வந்து இந்த அப்ஜெக்டிவ் வந்து நான் எப்படி அச்சீவ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ஐடியா தே ஹேவ் டு ஒர்க் இட் அவுட். அந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸை எப்படி அச்சீவ் பண்ண போறேன். ஸோ இப்போ நான் வந்து அதை வந்து எப்படி வந்து டைரக்டா போய் ஹெச்ஆர் மேனேஜர்ஸ் போய் இன்டர்வியூ பண்ணி அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ண போறேன்னா இல்லைன்னா நான் வந்து எம்ப்ளாயீஸ் கிட்ட போய் அவங்களோட ஹெச்ஆர் மேனேஜர் எப்படி இருக்காங்க அப்படி நான் இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ண போறேன். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வியூஸ் இருக்கும். ஸோ அது ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஒர்க் இட். தென் bridging the gap between where we are and where we want to go. ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஓகே நான் இப்போ வந்து நான் டிசைட் பண்றேன் ஐ எம் கோயிங் டு கோ டைரக்ட்லி டு த மேனேஜர்ஸ். அந்த ஹெச்ஆர் மேனேஜர்ஸ் கிட்டேயே நான் போய் நான் வந்து ஐ எம் கோயிங் டு இன்டர்வியூ தம். அவங்ககிட்ட இன்டர்வியூ பண்ணி நான் வந்து என்னோட அப்ஜெக்டிவை வந்து நான் இது பண்ணிக்க போறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்.
அட் த சேம் டைம் இன்னொரு தாட் வருது, ஓகே ஹெச்ஆர் மேனேஜர்ஸ் மட்டும் போனோம்னா அவங்களோட வியூஸ் மட்டும் தானே சொல்லுவாங்க. வாட் அபவுட் த எம்ப்ளாயீஸ், அவங்களுடைய வியூஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்? சில நேரம் தே won't accept. ஹெச்ஆர் சொல்றது வந்து there'll be கைண்ட் ஆஃப் ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், இல்லைன்னா ஒரு கான்ஃபிளிக்ட், ஒரு மனசாம் 2 பேர் இருக்கலாம். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி அந்த கேப்பை வந்து நான் எப்படி வந்து, ஸோ இதுல வந்து நான் கேப் எப்படி நான் வந்து அந்த கேப்பை நான் ஃபில் பண்ண போறேன் அப்படின்னு யோசிச்சு, ஓகே அப்போ நான் வந்து ஒரு 50% நான் வந்து ஹெச்ஆர் மேனேஜர்ஸ் இன்டர்வியூ பண்றேன், ஒரு 50% எம்ப்ளாயிஸ் இன்டர்வியூ. ஸோ இந்த மாதிரி இட் கேன் ஒரு கேப்பை வந்து நான் வந்து ஃபில் பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் பிளானிங். நெக்ஸ்ட் வந்து எவாலுவேட்டிங் ஆல்டர்னேட்டிவ் கோர்சஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் டு செலக்ட் த மோஸ்ட் சூட்டபிள் ஒன். ஸோ ஒரு பிளான் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவா நீங்க ஒரு பிளான் வச்சுக்கணும். பிளான் ஏ அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா ஆல்டர்னேட்டிவா ஓகே ஐ ஷுட் ஹேவ் அனதர் பிளான். இப்போ சப்போஸ் அந்த பிளான் ஏ ஒர்க் ஆகல, ஒரு பர்டிகுலர் சிச்சுவேஷன் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அந்த பிளான் ஏ ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா தென் ஆட்டோமேட்டிக்கா வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் பிளான். ஸோ அந்த பிளான் ஒர்க் ஆக ஓகே யூ ஷுட் ஹேவ் அடிஷ்னலா ஒரு 2-3 ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் வச்சுக்கணும். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கடைக்கு போறோம், ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ண போறோம், ஒரு கடைக்கு போய் பர்ச்சேஸ் பண்ண போறோம். ஸோ திடீர்னு என்ன சொல்லிட்டாங்க, அந்த கடை வந்து இட்ஸ் நாட் அன்னைக்கு பார்த்து இட் இஸ் லீவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. திடீர்னு ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சி, ஸோ அது வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாங்க. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம், அந்த டைம்ல வந்து நம்ம வந்து அதுல டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம நம்ம இன்னொரு பிளான், ஓகே இந்த கடை இல்லைன்னா ஓகே நெக்ஸ்ட் இன்னொரு கடை, அது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் பிளான் பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா அந்த சிச்சுவேஷன்ல வி won't லூஸ் ஆர் நம்மளுடைய அப்ஜெக்டிவும் லூஸ் பண்ண மாட்டோம், நம்மளுடைய ரிசோர்ஸ் எதுவுமே நம்ம வந்து வேஸ்ட் பண்ணாம we will to achieve it. So அது லாஸ்ட் ஒன் ப்ரொவைடிங் a rational approach to achieve predetermined objectives. rational practical approach. ஸோ ப்ராக்டிக்கலா நம்ம வந்து அதை வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு then we'll be able to achieve the objectives. So this is what planning is about. இப்போ வந்து நேச்சர் ஆஃப் பிளானிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க. வாட் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் பிளானிங்? எதுனாலுமே ஒரு நேச்சர் இருக்கும். இப்போ நம்ம ஹியூமன் பீங்ஸ்னால they'll be having a nature. ஸோ அதே மாதிரி பிளானிங்னா வாட் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் பிளானிங் அப்படின்னா இட் இஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் டு அப்ஜெக்டிவ்ஸ். பிளானிங் இஸ் நத்திங் பட் யூ கான்ட்ரிபியூட்டிங், அதாவது objectives or aim or a goal க்கு வந்து it is adding benefit to the objectives. Next in the primary manager task அது. So planning வந்து எம்ப்ளாயிஸ் வந்து பிளான் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல. மேபி வித்தின் themselves அவங்களுடைய ஒர்க் கண்டென்ட்டை மட்டும் they can plan. இங்க வந்து ஒரு டாஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க, இந்த காலையிலேயே அசைன் பண்ணிட்டாங்க, காலையில ஒரு 9 மணிக்கு அந்த டாஸ்க் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது வந்து அவங்க வந்து அந்த டேக்குள்ள அவங்க முடிச்சு கொடுக்கணும், ரிப்போர்ட் அனுப்பணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், பிளான் பண்ணிக்கலாம். ஓகே எது வந்து ஃபர்ஸ்டா நான் பண்ணணும், இந்த டாஸ்க்ல வந்து எப்படி நான் வந்து பண்ணேன்னா இந்த பர்டிகுலர் டேக்குள்ள நான் அதை முடிச்சு நான் அதை ரிப்போர்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அது வந்து எம்ப்ளாயிஸ்குள்ள இருக்கிற டாஸ்க். பட் இந்த பிளானிங் வந்து சொல்ல டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் ஒன்லி வில் பி இன்வால்வ் இன் த பிளானிங். ஸோ இது வந்து மெயின்லி அ மேனேஜரல் டாஸ்க். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இட் இஸ் யூனிவர்சல் பர்பஸிவ்னஸ். ஸோ நேற்று டிஸ்கஸ் பண்ணோம், மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு யூனிவர்சல் டாபிக். ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே இட் இஸ் அப்ளிகபிள். இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஒரு ஆர்கனைசேஷன், ஒரு ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி மட்டும் இல்லை, ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனாலும் சரி, ஒரு கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனாலும் சரி, இட் இஸ் அப்ளிகபிள். ஸோ ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷன்லையும் இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், ஒவ்வொரு வே ஆஃப் பிளானிங் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அண்ட் தென் பிளானிங் இருக்க சொல்லதான் எஃபெக்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். இல்லைன்னா அது ரிசல்ட்ஸ் வரும், பிளான் பண்ணாம we can do a work, ஆனா அது பண்ணா அவ்வளவு எஃபெக்டிவா இருக்காது. ஏதாவது ஒரு கட்டாயமா ஏதாவது வேஸ்டேஜ் ஆயிருக்கும், டைம் வேஸ்ட் ஆயிருக்கும், இல்லைன்னா ரிசோர்சஸ் வேஸ்ட் ஆயிருக்கும், இல்லைன்னா ரிசோர்சஸ்ல வந்து மணி வேஸ்ட் ஆயிருக்கும், இல்லைன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஹியூமன்ஸோட டேலண்ட் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்கில் கூட இட் ஹேட் பி வேஸ்ட் பண்ணிருக்கலாம். ஸோ பிளானிங் இருந்துச்சுன்னா எஃபெக்டிவ் ரிசல்ட் கட்டாயமா இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் த நேச்சர் ஆஃப் பிளானிங். நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் த ஸ்கோப் ஆஃப் பிளானிங்? ஸ்கோப்னா இதுல என்ன ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அப்படின்னு சொன்னோம்னா இட் இன்வால்வ்ஸ் காஸ்ட். ஸோ பிளானிங் வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு த காஸ்ட். காஸ்ட் இருக்கு, ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா தே ஷுட் ஒரு பர்டிகுலர் காஸ்ட் வந்து அந்த பட்ஜெட் டீம், அந்த ஃபினான்ஸ் டீம் வந்து அவங்க வந்து அது கட்டாயமா அதை அலோகேட் பண்ணிருக்கணும். ஸோ அதை அலோகேட் பண்ண மட்டும் இல்லை, அதுக்கு ரிசோர்ஸஸையும் அவங்க கொடுக்கணும். ரிசோர்சஸ் யார் எடுப்பாங்கன்னா ரெக்ரூட்மெண்ட் டீம் இருப்பாங்க, ஹெச்ஆர் டீம்ல இருப்பாங்க. ஸோ எல்லாமே ப்ராப்பரா கோஆர்டினேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த பர்டிகுலர் டைம் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்.
ஸோ அந்த பர்டிகுலர் காலத்துக்குள்ள ஷெட்யூல்குள்ள அது வந்து எல்லாமே குவாலிட்டி, அந்த ஸ்கோப், இந்த காஸ்ட் எல்லாமே வர சொல்ல ஃபைனலா அந்த குவாலிட்டினா அந்த தரம், அந்த ப்ராடக்டோட தரமா இருக்கட்டும், இல்லை அந்த ஆர்கனைசேஷனோட தரம் வந்து இட் வில் பி இட்ஸ் ஆல் இன்டர்லிங்க். ஸோ அதுதான் ஸ்கோப் ஆஃப் பிளானிங். ஸோ இதுதான் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் பிளானிங். ஸோ இது இந்த செஷன் வந்து இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம். ஸோ எனி டவுட்ஸ், இதில் வந்து ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்குதா? ஸோ திஸ் இஸ் அட் அ டாப் லெவல் வாட் இஸ் பிளானிங், பிளானிங்கோட நேச்சர். இது எனி டவுட்ஸ்? மேம் டவுட்ஸ் இல்லை மேம். மேம் அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் மட்டும் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணா வந்துருச்சு மேம். அட நீ அங்கிட்டு போடா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் மீட் பண்ணேன். ஓகே மேம். ஓகே, தேங்க்யூ மேடம். இதுக்குள்ள மட்டும் தரேன் சார்ஜ் கட்டணும்.